وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا وأنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا لأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك رسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث مقام محمد الذي يقبضه في الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يذكرك ولا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمع بيني وبين من تعلم لهم علما نافعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا ومعرفتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا لطيف يا قدير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنك تعلم حوائجنا كلها فاقضها وأسرع أمورنا في جميع الأمور صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا غلام اصبروا لضربة عدوك اصبر لضربة عدوك فعن قريب تضربه sabar sila darbati aduhi pukulan masusira pamen qaribin maka saking zaman kang parek tadribu bakal mukul sirahu ing aduwak
wa taqtuluhu lan bakal ngabunuh sirahu ing adu wa takhudzulan bakal ngalap sila salabahu ing rampasane adui summa takhudzu maka duli ngalap sila al-khil'ata ing pawewe atau bonus minal maliki saking kerajaan oleh to'i tegese kekuasaan. Ya gulam wijad sungguh-sungguh sirah anak yang satu nasirah latul dia orang bakal milara nasirah dan yang sewiji wantakun ala yang sa'ana upaniatuka iku solihatan upaniatuka niat sirah iku solihatan kang bagus likul ahadin kedua sahabat-sahabat nang sewiji illa minan amrik illaman angin ing uang amara kang merintah kaing sirah wa syara bi'adiyatihi kalawan milarana iman fa'adiyatuka mengetahui milarana sirah wa di'imani ke ibadatun ibadah alau kalau utai berapa kang berakal an-najabahu kang pintar-pintar as-siddiquna kang bener kabeh ibu kornubi teman-teman dan tiup bisuriyam yang visualim dalam biro-biro sangka kalane ukola nujaba sidikun waqada qamulan teman-teman ngajenengakan sapa ukola al-kiamat ing kiamat ala nabusi mata biro-biro atine ukola ma'rudulan mengo sapa ukola di dunia saking dunia bihamim kalawan biro-biro cita-citane ukola wabarlan ngaliwan sawo kola sirata ing sirat bitasdiki yang kalawan ngabeneraken kola saru melaku sawo kola bikulubi yang kalawan biro-biro atine kola hatta maqabu sehingga mangandeg sapa kola ala babil jannati ngatasi pintune surga pokok pada ngadeg sapa kola indatori keingatan indam sandingan dalan waqalu lan ngucap sapa ukola ing lapad lan akulu ora bakal mangan isun lan nasru lan ora bakal ngombe isun wahdana hale dhewe ka isun sadaya li anal karima kana soten wong kang loman iku layakul ora bakal mangan sapa karim wahdahu hale dhewe ka karim para jauh maka babalik sapa ukola ila dunia maring dunia kahkorian karena hale kahkorian hale kalawan hale mundur ayat untuk kesehatan ngajak sapa ukola annas ing manusia ila taatillahi maring patuh ing Allah azza wa jalla wa yukhbirunahum lan aweh berita sapa ukola ing annas bima kalan barang gunakan kang tetap ing dalam kana panggunaan babil jannah wa yusahiluna maka gampang akan sapa ukola al-umur yang berbeda urusan alai matase annas kemarin dijelaskan bahwa kakek kita manusia pertama Nabi Adam alaihissalam pun istaha syahwatan wahidatan bil jannah pernah punya satu keinginan di surga wazala zallatan wahidan dan pernah tergelincir satu kali tetapi kemudian sumataba walam yakul lahu audatun begitu tobat nggak pernah mengulanginya lagi hanya saja bedanya sama kita manusia biasa anak cucu Adam kita mah pengennya yang hina-hina pengen harta, tahta, kedudukan yang hina-hina dalam pandangan para kekasih Allah yang mulia sehingga tergelincir, sehingga maksiat, sehingga banyak menentang Allah
Kalau Nabi Adam, wa kanat syahwatu mahmudatan, keinginannya sebetulnya sangat terpuji. Fa innahu talaba alla yufarriqa jiwarul haqqi azza wajalla, karena Nabi Adam itu pengen selalu dekat dengan Allah. Pengen selalu dekat dengan Allah. Cuman iblis yang pendengki selalu ingin Nabi Adam itu tertipu, terbujuk. Kenapa? Karena dia iri, sombong, nggak mau patuh sama Allah, disuruh sujud nggak mau. Karena nggak mau sujud ini bukan sujud ibadah ya. Diperintah menghormati Adam, cuman nggak mau. Kalau malaikat semua sujud, illa iblis. Jawabnya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Enak aja ya Tuhan, saya ciptakan dari api, dia dari tanah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Enak aja, saya suruh hormat dia, junior lagi. Nabi iblis itu udah lebih dulu, jutaan tahun mungkin di surga sama para malaikat, ibadah sama. Cuman begitu Allah menciptakan Nabi Adam dari, menurut riwayat Nabi Adam itu diciptakan dari tanah-tanah di berbagai wilayah di dunia, di bumi. Lalu Allah ciptakan biadillah bi qudratillah, lalu ditiupkan roh. Nah, begitu Allah ciptakan Nabi Adam, semua disuruh hormat. Usjudu li Adam. Ini saya ulangin kemarin sedikit. Sujud di sini bukan sujud kayak kita sholat, tapi inhinaan. Suruh jongkok itu menghormat. Cuman dia menentang, gak mau. Fasajadu illa iblis. Semua hormat kecuali iblis. Gak mau, saya lebih baik daripada dia. Saya dari api, dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sehingga dijelasin oleh para ahli sufi, ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, itu udah ada iblis hatinya kita. Saya lebih mulia dibanding dia, saya lebih hebat dibanding dia, saya lebih pintar, saya lebih soleh, saya lebih kaya, saya lebih berwibawa, saya lebih tinggi jabatan kedudukan, saya lebih, pokoknya urusan-urusan duniawi yang merasa lebih, itu iblis itu. Suka begitu enggak kita? Suka ada gituan enggak? Baiklah hadirin iblis semua rahimahullah, termasuk saya. Nah, istighfar tuh ketika ada kayak gitu-gitu, istighfar. Merasa lebih pintar, lebih soleh, lebih pisurgaun. Kita mah kalau ngelihat orang yang maksiat aja merasa lebih suci. Melihat orang yang belum mau ke masjid merasa kita lebih mulia, itu iblis itu kita tuh saat itu. Kenapa jadi iblis? Karena dia nggak sadar, nggak ma'rifat, nggak kenal Allah. Bahwa dia bisa sholat itu Allah yang memampukan, yang kasih hidayah taufik. Bahwa dia bisa ke masjid, bahwa dia bisa sedekah itu Allah yang memampukan. Nah, dia nggak sadar bahwa dia hebat pun Allah yang ngasih. Sehingga orang yang belum doyan ibadah bahkan maksiat dihina sama dia. Padahal mereka maksiat pun hakikatnya kan apa? Dalam sudut pandang tauhid itu kan biiznillah. Nah, supaya sombong yang muncul itu seketika dibersihin, istighfar. Astagfirullahaladzim.
Lalu doa, Allahumma hdihim kama hadaitani. Ya Allah, berikan mereka juga hidayah sebagaimana Engkau telah ngasih aku. Tuh, jadi kan setara tuh. Berikan mereka juga hidayah taufik sebagaimana Engkau juga kasih aku, ya Allah. Karena aku pun Engkau yang ngasih. Berikan juga mereka saudara tetangga yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya saksikan. Apalagi kalau ngelihat ada wali di Baghdad di Tikrit sedang berjalan, tiba-tiba ngelihat para pemabuk sambil ngegitar, sambil hura-hura, senang-senang, wah pokoknya ceria lah dengan maksiatnya itu. Karena yang menyaksikan kejadian itu waliullah alim arifat langsung doa keluar dari mulut mereka yang mulia, Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ya Allah, mereka sedang senang di dunia ini, tolong nanti di akhirat senangkan juga ya Allah, gitu. Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ya Allah, senangkan mereka kelak di akhirat sebagaimana Engkau telah kama farrahtahum, farrahta, Engkau telah. Nah ini farrahta ini farraha fi'il madhi present continuous tense, telah. Farrih ini interrogative sentence. Tolong ya Allah, senangkan mereka kelak di surga kama farrahtahum, madi present past tense, sebagaimana Engkau sudah membahagiakan mereka saat di dunia dengan cara seperti itu. Nah kita bersyukur ke Allah dibahagiakan lewat pengajian, dibahagiakan lewat bisa sholat, dibahagiakan lewat baca Quran. Misal kita udah bahagia belum kalau baca Quran? Diamnya ini kayaknya jawaban yang mencurigakan. Kita lebih bahagia lewat baca WA, buka handphone, YouTube, apa bahagia baca Quran? HP apa Quran? HP. Nikmat baca Quran saat sholat apa nikmat baca HP? HP. Segini suka ngaji ya? Gimana kalau nggak ngaji? Lebih kuat berjam-jam buka handphone apa buka Quran? Terima kasih atas kejujurannya. Segini suka ngaji, apalagi enggak gitu. Alhamdulillah masih mending suka ngaji. Nah kita, ya Allah, saya dibahagiakan Engkau lewat WA grup, lewat YouTube, lewat ini, tolong atuh nanti dibahagiakan nanti akhirat gitu. Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Allah, gembirakan mereka kelak di akhirat, berarti dengan surga, kama farrahtahum, sebagaimana Engkau telah membahagiakan mereka saat di dunia saat ini dengan cara seperti itu. Mereka bahagianya lewat maksiat. Itu pun kan hakikatnya biidnika ya, hakikatnya aslinya. Karena doanya wali menggetarkan aras, dikabul ku Allah. Suatu saat ini para pemabuk, pemusik ini udah hongkang-hongkang masuk di sorga, udah hongkang-hongkang duluan di sorga. Lu udah pada sorga duluan? Ya kami kan didoakan oleh Engkau wahai waliullah. Oh, saya juga masuk ke sorga gara-gara ngedoain kamu baik. Nafsu mah pengennya ya Allah patennya ini orang nih hidup lama ngebanyakin dosa dong, maksiat mulu, matiin ya Allah. Pengennya mah nafsu begitu, pengennya mah jengkel ngeliat maksiat. Tapi lalu saya sadar bahwa saya bisa ibadah, bisa selamat dari maksiat pun Engkau yang menjaga, Al-Hafidh yang maha mengendali, menjaga, Al-Hadi yang maha membimbing. Nah, akhirnya saya setara dengan Engkau, berikan mereka hidayah sebagaimana Engkau ngasih aku hidayah. Nah ketika Engkau mendoakan kami wahai kekasih Allah, itu Allah kabulkan. Kami tiba-tiba suatu saat pengen tobat, dan tobatnya tobat nasuha berkat doa Engkau, jadilah jalan hidayah gitu.
makanya tenang we tuh para wali mah, lihat yang ibadah alhamdulillah, lihat maksiat alhamdulillah we, hatena mah gitu. Sebab ladang dakwah, ladang doa kebaikan. Jadi nggak ada buat anarkis, nggak ada buat menghina, nggak ada. Yang suka-suka merendahkan, menghina, itu berarti golongan iblis gitu. Siapa itu? Saya. Di mana orangnya? Baiklah kaum iblis rahimakumullah. Kita teruskan istighfar. Aduh, makanya kita ini kan disebutnya mumin goflah, orang mumin tapi banyak lupa gitu. Kalau para wali disebutnya muminian ainul yakin, nggak pernah lupa ke Allah, sehingga ikhlas, ridho, sabar, ikhlas. Sehingga karena ikhlas itulah menerima segala keputusan Allah. Semua aktivitasnya hanya semata-mata ingin dilihat, didengar, disaksikan, dinilai Allah, nggak peduli penilaian makhluk gitu. Nyaman, ikhlas itu nyaman, hadiahnya tenang, bersih. Ikhlas itu bersih, bening, tidak ada tujuan selain Allah. Kerjanya ikhlas, tiba-tiba Allah kasih rezeki akhir bulan, oh Allah yang ngasih, alhamdulillah. Kerjanya bukan sibuk penilaian tim penilai, atasan, manajer atau apa, enggak, kepala bagian, enggak. Dia sibuk dengan penilaian pencipta manajer, pencipta tim penilai di kalangan makhluk. Sehingga kerjanya jadi ibadah gitu. Dagangnya jadi ibadah, perilakunya semua jadi ibadah. Baik ibadah ghair mahdhur umum, lebih baik ibadah mahdhur, sholat, puasa. Sehingga tenang. Ya, sering saya sampaikan, mayoritas manusia sholat duha itu kan pengen kaya ya. Mayoritas manusia apa mayoritas di sini? Hah? Ya, sholat duha itu pengen kaya. Dan itu sah-sah saja, karena memang kata Nabi begitu. Bahkan doanya juga kan doa minta rezeki. Allahumma gani rizki bisa ma'ifazilhu, ya Allah rezeki saya di langit turunin, wa ingkana fil ardi fakhriju, saya ngana di dasar bumi keluarin, wa ingkana ba'idan faqarribu, saya ngana jauh deketin, wa ingkana ma'asirun fayasiru, saya ngana susah mudahkan, wa ingkana haraman fatahiru, sayangkannya kotor bersihin, haram halalkan, jangan sampai ada yang masuk haram, awas kalau enggak. Jadi kita bener-bener nyuruh-nyuruh Allah gitu. Nyuruh-nyuruh Allah, cek Allah ya. Yang Tuhan lu apa gue? Lu nyuruh-nyuruh gue, kurang ajar dong, tapatnya nih gue. Ngelunjak sih ya, ngeledek loh. Itu kalau dalam dunia sufi mah sulada bukan begitu tuh. Tapi apakah para wali tidak sholat duha? Kalau tidak, oh sholat tetap. Cuman ngedoanya semata-mata ibadah aja. Yang nyuruh ngedoanya Allah, yang ngasih redaksi doanya Nabi, lalu yang merintah doanya Allah, yang nyuruh ngotot saat berdoa juga Allah, yang nyuruh nangisnya juga Allah. Jadi ibadah, berlipat-lipat ibadahnya. Sehingga kalau adanya katanya kamu yakin bahwa rezeki sudah ditentukan Allah, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan meleset, tidak akan tertunda, tidak akan tertukar. Kok kamu minta rezeki melulu? Saya yakin itu semua, tapi kenapa saya minta? Karena diperintah Allah. Kira-kira saya nggak diperintah minta, nggak akan minta seumur hidup. Karena tanpa minta Allah sudah tahu. Bahkan kalau saya minta, tujuannya ngasih tahu kebutuhan saya ke Allah, musyrik saya. Berarti menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk, sama-sama harus dikasih tahu kebutuhannya. Kita butuh sama orang lain harus bilang, butuh ke Allah juga bilang, musyrik, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Saya yakin semua sudah diatur Allah, sudah paten, la yazidu wa la yanqus wa la taqaddamu wa la ta'khur. Rezeki gak akan bertambah, gak akan berkurang, gak akan meleset, gak akan bisa dipercepat, gak akan tertukar, pasti pas. Lalu kenapa kamu doa? Diperintah. Ya percuma loh, duha udah 40 hari 40 malam. Oh saking semangatnya.
duhanya 40 hari 40 malam, siang malam. Walaupun kamu duha 40 hari 40 malam, kamu nggak kaya-kaya, biarin, nggak masalah. Saya duha karena perintah Nabi, ngikutin Nabi. Saya doa karena perintah Allah, redaksinya juga, pokoknya semua. Doa saya sudah jadi ibadah, doa sudah jadi ibadah, dagang sudah jadi ibadah, kerja tani sudah jadi ibadah, jujurnya saya terjaga, maksiatnya saya hindari, hasil urusan Allah. Istiqomah kontinu, nggak ada urusan dengan kaya dan miskin. Tuh ikhlas, adem mah ikhlas mah. Beda memang tidak ikhlas. Ikhlasnya ikhlas pedagang. Tiap dagang pasti kudu aya untung mana, gitu. Apa kamu dulu istiqomah banget duha, sekarang kau berhenti? Nggak ngepek. Duha rajin, dekah juga rajin, kata sedekah jadi nambah kaya. Nggak ngepek sekarang, lah berhenti saya duha lah. Teman saya aja nggak duha, nggak ngapa, kadang sholat aja bilang betong, kaya lah. Nggak ada ngepek lah, berhentiannya buat duha tuh, karena nggak ikhlas jadi berhenti, karena tujuannya dunia dia, gitu. Atau gini, dulu kamu rajin banget duha, kok sekarang berhenti? Udah kaya bro, yang duha yang belum kaya. Jadi yang tetap miskin berhenti, yang udah kaya juga berhenti, karena nggak ikhlas, nggak lillah. Kalau ikhlas mah tuh nggak ada urusan dengan kaya miskin. Kira-kira saya nggak disuruh kasab, nggak disuruh kerja, nggak disuruh dagang, nggak disuruh tani, diam aja saya. Karena diperintah Allah cari nafkah itu. Supaya apa? Supaya tidak ngemis jadi beban tanggung jawab orang, supaya bisa jadi jalan kecukupan keluarga. Tuh semuanya perintah. Jadilah semua amal. Perkara hasil atau tidak nggak ada urusan. Dia ikhtiar maksimal, profesional, lahir batinnya terjaga sesuai dengan aturan Allah, sekuat tenaga, tergelincir tobat, udah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau starting, processing, finishingnya Allah, udah tenang hidup lu. Kenapa dia tenang? Karena dekat dengan Allah. Jadi di surga udah, di dunia udah kayak di surga gitu. Para aulia itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Cuman ini buat para wali, kita ya kita mah pecinta aulia, moga-moga di akhirat ditolong oleh mereka. Apalagi nih kita ngaji rajanya wali nih, kita rajanya wali, raja wali, kitab Tuan Syekh Abdul Qadir. Nggak mungkin kita di sono nggak ditolong, demo kita. Misal di akhirat kita mau ke neraka, weh Tuan Syekh, coba, ada tukang ngaji ya. Mana karoman kau buktiin, gitu. Nyambung ini insya Allah ke beliau nih, ke mu'alif, ke guru-guru kita. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Nggak mungkin doyan ngaji kayak begini kalau nggak dikasih sambungan kepada para wali, nggak mungkin. Sebab banyak yang berhenti ngaji kayak begini, banyak yang udah nggak lezat, nggak lezat nanti lama-lama biasanya seminggu sekali, lama-lama 2 minggu sekali, itu kos Pak Haris gitu lah. Ntar lama-lama 3 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali, lama-lama berhenti. Kenapa? Udah kurang lezat. Enggak, sakit beliau mah, bukan kurang lezat. Sebab ini, makanya kata guru, saya dulu keberatan baca kitab ini, malu. Ini mah kitab-kitab para abuya yang ngajinya, ulama-ulama besar. Cuman jawab guru, ya dah baca aja, hitung-hitung kita ziarah sama Tuan Syekh Abdul Qadir, siapa tahu kecipratan ke rumahnya gitu, ditolong. Sebab kata Mbah Uci, kita mah nggak ada tipe masuk surga mah syafaatan kayak gitu, karena ditolong guru-guru kita, ditolong orang-orang yang cinta ke kita. Gitu. Makanya ingat
aja tuh, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, kata Nabi, seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dicintainya. Kita cinta Nabi, kita cinta para aulia, kita cinta guru-guru mulia, moga-moga di akhirat ditolong gitu oleh mereka. Sebab ngandelin amal mah, wah nggak ada tipu kayaknya, bangsa iblis kabeh mah. Ya, kata Gus Bah juga begitu. Kiai itu tetap masuk neraka kecuali kiainya jadi wali. Oh, kecuali kiainya jadi wali baru masuk surga. Itu kiai aja masih neraka, apalagi dia. Apalagi non kiai gitu. Sebab kata Gus Dur kan begitu, aja mau ngaji syariat bloko kang aran soleh bagus atine. Orang soleh itu orang yang hatinya bersih, sedangkan yang bersih itu para wali. Selain wali nggak bisa bersih dari syirik, bersih dari fasik, bersih dari munafik gitu tuh. Sehingga karena bersih, tenang, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, udahlah kita mah moga-moga aja dikasih cinta kepada para wali dan mereka cinta kepada kita. Gitu. Nah, dengan cinta itulah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, kata Nabi, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Itu kan hadis itu keluar dari mulut Nabi yang mulia saat apa? Saat gimana? Keluar kamu? Hah? Coba yang keras atau terus? Terus kasih mikrofon. Mana? Nah, tuh Nabi sedang khutbah kan serius. Datang orang Badui. Badui itu orang katro, Arab pedalaman. Nabi sedang nyeritakan alamatus sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat, dekatnya kiamat adalah 1, 2, 3, terus ceritain kiamat. Ini orang Badui nanya, ya Rasul, dari tadi nyeritain tanda kiamat melulu, kapan? Tanggal berapa, bulan apa, tahun mana gitu? Dari tadi tanda-tanda melulu. Nabi nggak jawab karena sedang khutbah. Ada riwayat yang mengatakan Nabi tidak dengar, ada juga riwayat Nabi tidak jawab karena alasan apa tuh satu lagi, ada beberapa tafsir gitu, penafsiran. Akhirnya karena berulang-ulang nanya, oh ya Rasul, kapan tuh kiamat? Dari tadi nanya tanda-tanda doang, ciri-ciri. Akhirnya Nabi jawab, ma'adatan lidzalik. Kamu nanyain kiamat dari tadi, emang kamu sudah punya bekal apa? Lalu jawab apa? Apa tuh? Maka surata saum gitu ya, kalau nggak salah. Gimana bahasanya itu? Saya tidak punya sholat yang banyak, tidak punya puasa yang banyak, tidak punya amal yang banyak. Saya tuh cuma punya satu, saya tuh hanya cinta kepada engkau. Saya cinta banget ya Rasul gitu. Waduh, di situ Nabi yuhsyar anta ma'aman ahbabtah. Riwayat lain mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman hab. Engkau akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang kau cintai. Wow. Itu sahabat yang tadinya jengkel sama orang pedalaman tadi, goblok amat nih orang, gak sopan. Nanya sama Nabi lagi khutbah berkali-kali lagi, diulang-ulang mulu, pada jengkel itu, pada pengen atupan sahabat maka Nabi itu tazim takrimnya luar biasa. Takut, cinta, hormat, mengagungkan itu campur. Ini orang nggak punya akhlak gitu. Awas gedeng tas khutbah cita koin sih, kira-kira gitu. Habis khutbah gue bantai lo. Begitu dengar ya salu mau manahab anta ma'aman ahbabtah, engkau di akhirat akan dikumpul engkau enggak sebanyak sholat, enggak banyak puasa, tapi kau cinta kepada Rasulmu, engkau nanti di akhirat bersama dia. Itu sahabat begitu dengar kata kalimat tadi, begitu beres khutbah, waduh, paling rangkul sahabat Badui tadi tuh. Gara-gara apa? Gara-gara dengar hadis itu langsung dari mulut Rasul, dihadiri oleh sekian banyak santri Nabi, sahabat Nabi. Jadi bukan riwayat si A, riwayat si B, riwayat si, bukan, tapi dengar langsung.
Hadis itu kan ada riwayat hadis sahih Bukhari Muslim, ada hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, segala macam. Ini mau ada hadis mutawatir, hadis mu'an'an, dari siapa dengar, dari siapa dengar, dari siapa, dari Anas bin Malik, dari Rasul. Ini mah dari Rasul langsung yang sedang khutbah. Jadi ini mau benar-benar dahsyat di situ. Para sahabat senang banget mendengar kata-kata itu, karena sahabat itu cinta kepada Rasul lahir batin. Jangankan hartanya, jiwa raganya dipersembahkan untuk membela Rasul, rela mati demi Rasul, sehingga senang banget sampai ciumin itu badui itu. So gara-gara si badui ngomong, gara-gara kagak punya adab, keluar hadis mulia gitu loh. Kan ulah buruk sangka ya ke badui itu. Artinya kita seburuk apapun orang jangan buruk sangka, apalagi ke orang soleh, ke ulama, ke orang biasa aja sama mukmin nggak boleh buruk sangka. Gitu. Apa nih? Jadi dijelaskan oleh para penafsir sebagaimana kemarin bahwa pelanggaran Nabi Adam di surga itu bukan karena membangkang, bukan karena ngelawan Allah, karena itu dikasih tahu sama iblis. Adam, lewat istrinya, kamu kalau pengen kekal di surga, itu buah itu sikat gitu lah, dibohongin. Memang tukang ngabohong mah iblis ya, tata bohong wa iblis, gedebul, pendusta. Jadi Nabi Adam tuh punya keinginannya bagus nggak? Ingin apa? Ingin tetap di surga, ingin tetap dekat pemilik surga gitu. Itu syahwatun mahmudah, keinginan yang terpuji. Bukan ingin ngikutin nafsu, bukan. Cuman beliau lupa, terbujuk oleh rasuan, sehingga dari saat itu manusia itu ngikut kakek nenek moyangnya, pelupa. Itu makanya al insan ma'al khata wan nisyan. Dan lupanya juga, Nabi Adam dikasih umur 1000 tahun, pernah dikasih berapa ke Nabi Idris? Pernah berapa? Nabi Adam dikasih jatah umur 1000 tahun, lalu dikasih sama Nabi Idris oleh Nabi Adam 50 tahun, bagi-bagi gitu, di share. Nah itu lupa, waktu beliau mau dicabut oleh malaikat maut, lupa bahwa dia punya jatah gitu yang dipinjemin ke Nabi Idris, sehingga jadilah keturunannya suka ada lupa gitu. Muhalul khata wan nisyan, sehingga orang-orang yang lupa itu nggak ada hukum. Kita lupa nggak sholat, seminggu baru ingat, kayak dulu saya sama Santi semua 2 mobil lupa semua nggak sholat, langsung tidur aja, seminggu kemudian baru ingat, kodoin langsung seminggu berikutnya berjamaah sholat isya. Nah kata para ahli sufi, apa nih hikmahnya ketergelinciran Nabi Adam? Dikatakan kesalahan Adam itu adalah khilaf, karena lupa, bukan durhaka. Nabi dan Rasul kan maksum ya, maksum itu tidak akan pernah berdosa. Bukan durhaka, tapi karena lupa. Nah, Nabi Adam tidak dikeluarkan dari surga karena murka Allah. Awas, jangan salah paham ini. Nanti kita Allah murka, diusir dari surga, wah itu kurang adab. Ucap begitu kurang adab. Tetapi Nabi Adam dikeluarkan dari surga agar Nabi Adam belajar tawadhu, rendah hati. Tuh kan tobat ya kan, tobat
apa namanya, beberapa asar berbeda penjelasan. Ada yang mengatakan 40 tahun tobatnya, ada yang 60, ada yang 200 tahun. Tetapi yang terkuat adalah 40 tahun. Itu nangis terus sambil baca Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menyalahi aturan, kami telah melanggar, menyakiti diri berarti. Fa'ilam takbir lana, seandainya engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, seandainya engkau tidak merahmati, menyayangi, lanakunanna minal khasirin, pasti kami rugi ya Allah. Itu 40 tahun itu, kenapa terkuat? Dan selama 40 tahun itu Nabi Adam katanya enggak pernah berani menengadahkan ke langit, menengadah wajahnya ke langit, malu ke Allah gitu. 40 tahun itu. Rabbana zalamna anfusana. Nah, itu satu. Yang kedua, keturunannya belajar kembali kepada Allah, mendekat gitu lewat Nabi Adam. Ketika kita tergelincir, nah kan mendekat lagi ke Allah, tergelincir mendekat lagi. Itu kalau kata guru mah, ya Allah, sebagaimana saya tidak malu maksiat kepadamu, sebagaimana saya tidak malu durhaka kepadamu, saya juga nggak akan malu kembali lagi padamu. Kalau bahasa Arabnya, Rabbi inni tubtu ilaika ya arhamar rahimin. Saya udah berdosa ya Allah, berdosa, tapi ini tubtu ilaika, saya balik lagi mendekat padamu ya arhamar rahimin. Engkau maha kasih sayang, yakin engkau maha pengampun, yakin maha kasih sayang. Tuh ibarat orang, kalau kata guru mah dulu waktu ngaji di Gandaria, ibarat orang mau apa, lari tunggang langgang di pematang sawah, licin tergelincir bangun lagi karena mau nyari tempat berteduh, licin tergelincir bangun lagi, licin tergelincir bangun lagi terus. Artinya dalam hidup ini kita ada lupanya, ada salahnya, ada tergelincir maksiatnya, dosanya, bangun lagi, istighfar doi, bangun lagi, ulai sinisin. Walaupun cek setan, lah lo bohong, paling tobat sambel lo, tertobat paling lu maksiat lagi, biarin setan ngomong apa terserah lo, bodoh, sambal juga enak kan gitu, daripada sambal juga nggak ada. Sampai bosan tuh setan ngomong begitu, sabodo aing mah tobat teh pokoknya mah, siapa tahu saya mati dalam keadaan tobat gitu. Jangan ragu. Just sambal juga enak ya, sambal enak nggak? Berarti tobat sambal enak nggak? Enak kok, kenapa? Daripada nggak tobat sama sekali. Itu setan gitu ngomporinnya, lah paling lu tobat sambel, lu paling balik lagi, biarin pokoknya mah. Lu didenget tas setan, kurang ajar. Nyen ragu baik. Nah, doa Rabbana zalamna anfusana itu ada 3 hal penting kata penafsir. 1, i'tiraf, bahwa ketika kita tergelincir harus ngaku, harus sadar, ya Allah saya salah, ya Allah saya berdosa, ya Allah. Harus sadar, karena tidak akan pernah taubat orang yang tidak sadar. Benar? Sadar dulu, i'tiraf, pengakuan. Contoh kayak orang salah ke kita, lalu dia datang ngaku salah, kita seneng nggak? Senang. Nah, udah boro-boro minta maaf, ngaku salah enggak, ngaku salah aja enggak. Nah ini yang bikin jengkel nih kayak begini. Gitu. Kayak saya pernah ngobrol sama miliarder, bahkan mungkin triliuner sekarang mah. Itu si Fulan, dealer saya dijaga sama dia. Masya Allah, 1,5 M digondol sama dia duit. Begitu ketahuan boro-boro bayar, ngaku aja kagak, gua jeblosin aja ke penjara lah. Itu boro-boro bayar, ngaku aja enggak, akhirnya dia jengkel, jeblosin penjara. Triliuner ya polisi juga kan nurut sama triliuner mah. Oh kurung itu, kurung gitu. Coba kalau dia minimal minta maaf lah, walaupun belum bisa ganti, ngaku minta maaf, itu kan saya seneng gitu. Ini mau boro-boro bayar, minta maaf juga enggak, apalagi sadar, apalagi bayar, sadar aja enggak, minta maaf gitu. Nah apalagi Allah, Allah itu bukan hanya sayang, maha sayang, bukan hanya memaafkan, maha pemaaf, asal kita mau ngaku gitu, i'tiraf. La ilastulil firdausi ahla wala aqa'alan daril jahimi fahabli taubatan
dzambil azim ya Allah lasturil firdausi ahlan. Ini Abu Nawas nih, padahal Abu Nawas wali, tapi dia nggak merasa tuh kunci surga udah di gua. Tenang, ente segitu udah jadi wali. Ilahi lasturil firdausi ahlan ya Allah, saya tuh nggak ada tipu jadi penghuni surga, nggak ada tipu ya Allah, banyak dosa, banyak salah. Ya udah ke neraka aja tuh. Hah? Ke neraka? Wala aku 'alan naril jahim, nggak kuat ke neraka, nggak kuat. Nggak mungkin kuat saya. Terus apa? Ke surga nggak ada tipe, ke neraka nggak kuat. Piye karepmu? Bahabli taubatan, saya mah bimbing pengen jadi ahli taubat aja lah. Tobat, saya pengen tobat ya Allah, berikan aku kemampuan tobat, bimbing bisa tobat. Waghfir dunubi, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Dunubi mithil ada di romal, dosa saya sebanyak pasir di lautan ya Allah. Fa in takfir fadaka li anta lidal fadak fa anta lidaka, seandainya engkau mengampuni memang engkau ahlinya mengampuni dosa, maha pengampun, fakarnya. Tapi wa in tatrud fa mayarju siwaka, seandainya engkau nolak, kemana lagi aku hendak mohon ampun ya Allah. Itu gaya bahasa diotomatis itu. Nggak ada tipe surga, nggak ke neraka, ampuni aja Allah, dosa saya bersihin. Itu surga berarti. Pinter ya tahu Nawas, cerdik. Nanti ke surga gitu. Itu indah bahasanya. Namanya apa? Apa itu balagoh bahasanya. Apa sastra tingkat tinggi. Pertama i'tiraf tuh ya, pengakuan dosa, Rabbana zalamna anfusana, saya salah ya Allah. Yang kedua mohon ampun, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna. Lalu wa tarhamna, mohon rahmat Allah. Ingat kata Allah, inna rahmati wasi'atan ghadabi, kasih sayangku melebihi murkaku. Ya Allah, dosa saya sepenuh bumi ya Allah, tolong ampuni. Tenang, rahmatku sepenuh bumi dan langit, jangan takut. Ya Allah, dosaku sepenuh bumi dan langit, tenang, rahmatku lebih dari itu dosa, tenang. Tuh, hebat jasa Allah. Makanya jangan buruk sangka. Dosa yang paling besar adalah dosa menganggap Allah nggak mampu mengampuni dosa kita. Dosa yang makanya nggak diampuni nih, udah banyak banget dosa, kayaknya nggak bakal diampuni. Ini bahaya nih, buruk sangka nih, bahaya nih. Namanya Aisyah itu putus asa. Wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Fa innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Gitu. Tenang pokoknya mah. Apalagi kita pernah ngebunuh nggak? Ngebunuh pernah? Hah? Nah, dibunuh nyamuk. Apalagi nggak pernah ngebunuh, bodoh, peluang diampuni Allah mah dahsyat banget. Apalagi belum pernah ngebunuh. Bahkan, tapi saya pernah. Tenang, yang 100 orang aja diampuni. Ngebunuh 100 orang. Artinya apa? Jangan putus asa. Besar harapan kita ini ke surga. Tenang, pokoknya mah. Ulah dibayang-bayangi sul khotimah, ulah namanya bisikan setan, nama tuman setan kurang ajar. Bikin ragu. Nah, inilah inti dari tazkiyatun nafs ya, prinsip penyucian jiwa. Jadi turun ke bumi adalah perjalanan cinta Allah gitu. Perjalanan cinta. Buktinya mana? Begitu salah itu kan Allah, kalau dilogikakan kan lucu itu Allah. Dam, kamu nanti tobat sama aku ya. Ini caranya begini nih. Ini yang dibaca nih. Rabbana zalamna anfusana. Tuh coba. Ih, ngaranna syariat. Padahal Allah bisa nggak ngemaafin Nabi Adam tanpa harus sekian puluh tahun, tanpa harus baca ini itu? Bisa nggak? Bisa. Tapi ini Allah pakai syariat, pakai aturan, pakai wasilah. Jadi saya bingung, Wahabi anti wasilah. Waduh, coba Allah mau nurunin hujan, itu pakai wasilah apa? Mendung dulu. Mendung dari mana? Penguapan dari laut. Itu kan wasilah syariat. Udah menjadi sunnatullah, kebiasaan Allah suka pakai syariat.
Itu Allah mau bikin langsung manusia tanpa ada perkawinan, tanpa ada pertemuan sel sperma telur, bisa nggak? Bisa, tapi udah jadi sunnatullah. Kebiasaan Allah suka pakai aturan, syariat, proses. Inna likulli syai'in sabab. Segala sesuatu ada proses. Itu Allah ciptain jodoh dulu, Allah takdirkan jima dulu, ketemu sel sperma opum, pelentung hamil, jadilah orang. Apa Allah nggak kuasa? Kuasa. Tanpa sel sperma Allah bisa, hanya opum doang. Mana Siti Maryam? Ya kan? Tapi Siti Maryam sekarang nggak aneh, banyak yang niru, nggak ada bapaknya kan. Tapi itu pun kalau diteliti, kalau ditelaah, tetap pakai syariat, pakai proses. Allah perintah Jibril meniupkan ruh ke Siti Maryam kan, itu juga proses. Cuman secara sepintas kayak enggak, karena enggak ada hubungan koitus suami istri. Nah itu mah kurang aneh lah. Masih ada rahimnya. Lebih aneh lagi, tanpa opum, tanpa rahim. Apa itu? Hanya punya bapak. Siapa? Siti Hawa. Coba, Siti Hawa tuh jadi kuasa Allah tanpa syariat, tanpa sebab, tanpa proses. Itu pun tetap kalau ditelok, telah tetap pakai proses. Diambil dari tulang rusuk Kang Adam. Kan proses itu namanya. Sebab, ada penyebab. Tuh, wah itu kurang aneh. Mana? Lebih aneh lagi, Allah Maha Kuasa tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Tuh. Tapi ditelusur juga, ini juga ada proses. Diambil dari tanah-tanah dari berbagai negara, daerah di bumi. Kalau kata siapa? Ustadz Abdul Somad, cuman kadang-kadang ada manusia yang berantem dulu. Nah itu mungkin dari tanah sengketa katanya kan gitu. Bisa aja tuh kan ceramah mah. Unsur tanah, unsur air, unsur api kan ada semua di dalam tubuh manusia. Saat dia emosi berarti unsur apinya yang dominan. Saat dia penyabar, unsur airnya yang dominan gitu. Nah itu proses, semua proses. Jadi perjalanan cinta Allah. Jadi Allah tuh sudah ngebuka pintu tobat duluan sebelum Nabi Adam tobat. Kamu diterima, cuman bacain ini ya. Rabbana zalamna, jangan bilang sama Hawa. Jangan bilang siapa-siapa. Lah ya, Hawanya masih di sono. Nabi Adam diturunin di Gunung Sarnadib, Sri Lankain dia. Nah, Siti Hawa di Jeddah. Nah, ketemu sekian lama baru itu nyuk jalur mapai tapak cek Sunda mah nyari Adam, Kang Adam nyari Hawa, Neng Hawa nyari Kang Adam. Begitu dari kejauhan kelihatan, hah, Hawa, sambil lari lambat itu, Kang Adam, dam. Begitu rangkulan di mana? Ketemu rangkulan di mana? Di Arafah. Makanya Arafah itu perkenalan, pertemuan, sehingga orang yang haji itu seluruh dunia ada 5 juta jemaah haji wajib kumpul di Arafah. Kalau nggak kumpul nggak sah hajinya. Walaupun dia sedang pingsan, sedang diopname di rumah sakit, wajib dibawa pakai ambulan ke situ. Walaupun berapa menit gitu. Walaupun tidak sadar, wajib sama ambulannya di situ. Yang penting diam di situ Arafah supaya sah hajinya. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Berarti kalau umroh ke Arafah enggak? Enggak. Kalau enggak ke Arafah berarti haji apa? Bukan. Bukan. Atau kenapa ini baru pada pulang umroh dipanggilnya haji aja? Rata-rata di perumahan begitu. Baru pulang umroh semua cuma haji. Haji itu belum haji, belum. Ngebohongin. Terus yang dipanggil hajinya enak lagi. Menikmati panggilannya, enggak jujur gitu, enggak saya belum haji, umroh doang, enggak begitu, menikmati. Jadi ngebohong, kalau kata guru ngebohong itu. Terus gimana tuh panggilan yang umroh? Om gitu, Om dari mana Om? Kenapa panggil Om? Baru umroh aja belum haji. Gitu. Gitu. Haji itu Arafah, umroh itu belum buku. Ya, tuh, yang paling lucu begitu pulang umroh suami isi hajatan, hormat kami haji pulan dan hajah pulan. Belum haji, umroh doang.
Jadi di surat undangnya ditulis, itu pembohongan publik namanya. Kalau kata guru sama dengan ngebohong gitu. Nah, biasa aja lah. Apa sih hebatnya dipanggil, dihargai makhluk. Mau panggil haji mau kagak nggak ada urusan. Ya, penting mah haji kita sah, udah beres. Jadi apa itu hikmahnya? Nabi Adam perjalanan cinta di bumi. Sebagian ahli sufi seperti Imam Ghazali memaknai surga itu adalah kedekatan dengan Allah. Surga itu sebuah simbol kedekatan dengan Allah. Nah, Nabi Adam itu pengen terus di sorga supaya terus dekat dengan Allah. Ini bukan berarti Allah di sorga ya, kita sudah ngaji Jauhar Arad. Allah tuh nggak butuh tempat. Nah, jadi ketika orang sudah selalu dekat dengan Allah saat di dunia, dia udah dapat sorga. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang bakal dimasukin sorga di akhirat nanti, di dunia udah dapat sorga, di dunia udah dapat sorga. Apa itu? Selalu tenang hidupnya, apapun yang terjadi. Sehat, alhamdulillah. Sakit-sakitan, alhamdulillah. Dipuji, alhamdulillah. Dihina, alhamdulillah. Kayak guru kan begitu, guru. Ditipu sering, nggak pernah benci apalagi dendam sama ibu. Terus di sakit-sakitan segitu parahnya luar biasa, nggak pernah aduh, nggak pernah. Selalu bahagia. Bahkan ketika pernah suatu saat rada sehat, biasa kan sakit-sakitan terus. Secara medis memang, aduh, lukanya aja saya nggak tega ngelihatnya. Ini apa namanya nih? Ini apa nih? Pinggul ya? Pinggul belah kanan luka sebesar telapak. Saya lihat itu waktu dibersihin sama istri beliau, sama teteh lah. Karena saya kakak ipar, jadi suka masuk ke kamar, diminta masuk kamar, bawain ini, bawa itu. Saya lebih senang nyebut guru dibanding kakak, karena pendidik batin gitulah, murung biru. Lalu di paha sebelah kanan luka sebesar telapak, paha belah kiri luka, antara dua kemaluan sudah luka. Masya Allah. Pakai sendal nggak bisa, kecuali sendal benang yang kayak di hotel. So kalau sendal biasa dicopotin nggak bisa, kulitnya ikut. Parah banget, tapi nggak pernah nggak pernah. Yang ada itu Allah katanya. Alif Allah. Sama kalau aduh katanya itu disukai setan. aduh itu disukai setan, itu kata-kata itu. Kita apa aduh biasanya? Wow, sahabat setan semua. aduh itu setan, itu senang setan kalau nyebut aduh, artinya nggak ridho itu. Makanya para ulama suka, para kekasih Allah suka bawa bahagia aja apapun yang terjadi harus bahagia. Kenapa? Artinya ketika ada episode pahit manis itu hakikatnya kan takdir. Ketika kita selalu bahagia berarti ridho, ditakdirkan apapun ridho. Ketika ridho itu Allah ridho. Ar-ridha bil qadri yadhibul ham wal hazan. Ini hadis yang kelas tinggi nih. Jarang di kitab-kitab bawah ini, kelas bawah, kelas pemula. Ar-ridha bil qadri yadhibul ham wal hazan. Ridho terhadap keputusan Allah, kita pengennya untung tapi keputusannya rugi. Kita pengennya naik pangkat tapi keputusan Allah PHK. Kita pengennya sehat tapi keputusan Allah sakit. Berobat kemana-mana tapi keputusannya tetap sakit. Selalu ridho. Nah, ar-ridha bil qada yudhibul ham wal hazan. Itu akan menghilangkan sedih, stres dan bingung. Oh ya, sudah takdir. Jadi hati terus. Makanya kata Gusmik, sibukkan mata kepalamu dengan syariat, sibukkan mata hatimu dengan hakikat. Gitu. Mata kepala kita berarti lahiriah, pakai syariat, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, makruh, haram, ini halal, ini haram, ini ibadah, ini maksiat. Itu tuh hukum Allah tuh. Tapi hati sibukkan dengan hakikat, semua terjadi dengan izin Allah. Gitu. Makanya empat episode yang tidak boleh luput dari kita setiap detik ini, tidak boleh lupa. Ketika kita dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah, rasakan ini dari Allah. Sehingga ucapan alhamdulillah itu
meluap dari jiwa yang sudah penuh ingat dari syukur ke Allah. Alhamdulillah. Tuh, hati udah sibuk syukur sehingga saking syukurnya meluap berupa kata alhamdulillah. Tuh. Lalu ketika dapat musibah kepahitan, kita sabar. Ketika dapat nikmat syukur, syukurnya jadi ibadah. Ketika dapat kepahitan yang tidak diinginkan apapun, sabar, sabarnya penggugur dosa. Jadi ibadah ketika dapat nikmat, ibadahnya berupa syukur. Ibadah ketika dapat kepahitan berupa sabar. Ini ibadah semua nih. Lalu ibadah ketika ibadah, kita ini bisa sholat, kita bisa ngaji. Nah, ini belum tentu jadi ibadah nih. Kalau lupa bahwa sholat ini kemampuan saya, bahwa sholat kesungguhan saya, berangkat ke masjid, ke musola, berangkat saya wudhu, berangkat sholat, ini kalau saya nggak sungguh-sungguh nggak bisa nih. Nah, itu maksiat, itu kayak gitu. Merasa bahwa ibadah itu kemampuan kita, prestasi kita, ini maksiat, ini maksiat dalam ibadah. Tapi ketika kita ibadah, merasakan bahwa ibadah kita ini dari Allah, oleh Allah. Yo, kita bisa wudhu, Allah yang ngegerakin. Kita bisa sholat, Allah yang ngegerakin. Kita bisa baca ini itu, Allah yang ngegerakin. Allah mengingatkan, Allah membimbing. Coba kalau Allah nggak gerakin sujud, bisa nggak kita? Nggak bisa, setruk bisa. Dan seterusnya. Bangun dari sujud, pengen berdiri, bisa nggak tanpa Allah gerakin? Nggak bisa. Nah, ibadah, dalam ibadah itu kita sadar penuh, sepenuh hati, sepenuh keyakinan ini dari Allah. Sehingga pas baca Rob itu, Rob, Subhana Rabbil Azim, maha suci Engkau ya Allah, suci, maha jauh, maha bersih dari keserupaan dengan makhluk, maha bersih dari menzolimi makhluk, maha bersih dari kekurangan. Subhana tuh, adio Robbi itu Robbi tarbiyah aslinya, kata dasarnya. Artinya apa? Maha memelihara, maha mendidik, maha membina, maha mengatur, maha merawat. Jadi kita rukuk, dirukukkan Allah, sujud, disujudkan Allah, diatur, dipelihara oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Terasa tuh Robnya tuh, bukan kemampuan saya. Lalu dibikin baca Fatihah bisa pasih, Allah yang membimbing. Baca tahiyat rukun qauli pasih, Allah yang membimbing. Terasa dari Allah. Nah, ini ibadah dalam ibadah nih. Tuh. Ketika ibadah sadari ini dari Allah, alhamdulillah. Itu ibadah tuh. Bersyukur bisa ibadah, jadi ibadah tuh. Ibadah lahir batin. Lalu tiba-tiba tergelincir maksiat, dosa. Ini pun bisa ibadah dalam maksiat. Apa ibadah dalam maksiat? Taubat. Segera taubat. Sehingga ada hadis, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'i minat tawabun. Setiap bani Adam, setiap manusia tuh berpeluang salah dan dosa. Khairul khata'in, yang paling hebat itu bukan manusia tanpa salah dan dosa. Yang paling hebat itu adalah manusia yang bersalah, yang berdosa, lalu dia taubat. Tapi saya bisa, nah ini makanya nggak ada cerita manusia suci kecuali Nabi dan Rasul. Nggak ada. Makanya perjalanan spiritual Nabi Adam ini menjadi sebuah pelajaran besar buat keturunannya. Perjalanan cinta, lalu nah, surga itu kata Imam Ghazali di saat manusia selalu merasa dekat dengan Allah. Nah, orang kalau udah dekat dengan Allah nggak pernah ngeluh hidupnya. Bagaimana mungkin ngeluh? Semuanya alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Dia sudah bisa mengamalkan apa? Pak Markam? Doa kunut. Masih ingat apa? Falakal hamdu ala ma qadai. Kita udah puluhan tahun baca doa kunut, tapi belum diamalkan. Falakal hamdu ala ma qadai. Seluruh puji hanya milik Engkau ya Allah. Hanya falaka ini jar majrurnya diduluin, namanya khobar muqaddam. Falakal hamdu dalam ilmu grammar bahasa Arab, maka ikut tetap kadue Tuhan. Mung milik Engkau, hanya milikmu. Alhamdu utawi sakabeh puji, hanya ibadatil qasri, hanya. Kalau gini, palhamdulaka, seluruh puji milikmu, seluruh harta milikmu, seluruhnya. Kalau palhamdulaka. Tapi kalau
falakal hamdu, hanya milikmu. Tuh pakai hanya gitu. Seluruh puji tempat dibatasi. Kalau dalam nusa balagoh gitu, seluruh puji hanya milikmu ya Allah. Apa? Kenapa kau muji aku? Alama qadoi, terhadap apapun yang sudah kau putuskan untukku. Qadoi itu keputusan, makanya hakim disebutnya qadi dalam bahasa Arab, pemutus. Kita pengennya kaya, tapi keputusan Allah miskin. Alhamdulillah, muji wae. Kita pengennya jalan lancar, Allah putuskan takdir macet. Alhamdulillah, bukan apa. Kita pengennya utuh duit, Allah pengennya ketipu. Alhamdulillah. Siap? Siap? Oh, potongan. Karena tipe. Siapnya kita mau pengen yang enak-enak aja. Jadi baca doa kunutnya lupa apa itu palsu dari dulu. Pengennya dipuji aja dihina jengkel, pengennya disanjung aja difitnah nggak mau, pengennya disenyum aja pelototin jengkel gitu tuh. Sibuk dengan makhluk, kita nggak sibuk dengan holy. Makanya orang yang sudah dekat dengan Allah nggak pernah stres. Nah, surga itu simbol kedekatan dengan Allah, katanya Imam Ghazali. Jadi orang yang bakal di sononya bakal dapat surga, di dunia sudah dapat surga. Apa? Selalu tenang. Kenapa? Selalu ridho terhadap takdir. Masya Allah. Nah, tapi turun ke bumi sebagai tempat ujian. Kembali ke surga itu sama dengan pulang setelah mengenal Allah melalui berbagai episode ujian gitu. Jadi gitu tuh pulangnya Pak Haris, jangan salah tempat, ntar tempat yang satunya panas, satu gosong tutung. Nah, Adam itu adalah simbol manusia. Manusia ditakdirkan berbuat salah. Bahkan gini, kalau dalam dunia sufi ya, dalam Al-Hikam, ketika kita sudah merasa paling banyak amal, paling bersih hati, paling merasa bahwa itu kemampuan kehebatan kita. Kalau Allah sayang nih, tapi ini kita aja ya, jangan bilang siapa-siapa, jangan keras-keras. Kalau orang sudah merasa hebat, lupa bahwa kehebatan dia dari Allah, lupa bahwa prestasi ibadah dia dari Allah, lalu merasa bisa ikhlas dan lain sebagainya, itu kalau Allah sayang kepada dia, itu kadang-kadang dijerumusin, tiba-tiba maksiat aja. Ya Allah, terus gara-gara maksiat dia merasa dosa, malu ke Allah. Tuh bagus nggak? Berarti kasih sayang bukan maksiatnya? Kasih sayang. Tapi ini jangan disengaja-sengaja, saya mau maksiat lah supaya saya merasa rendah hati. Iya. saya nih ya tahdits ini mah kadang-kadang kan saya apa disiplin berjamaah bro, buduk mandi jangan tinggalin berjamaah. Pas besok subuh sakit, saya nggak bisa berjamaah. La haula. Generator aktivis penggebrak berjamaah, nggak ikut jamaah, akhirnya la haula wala tuh. Jadi akhirnya ada hikmah. Oh ya nggak. Soalnya apa? Saat saya gebrak untuk berjamaah itu saya lupa saya bisa menggerakkan santri, saya bisa mendisiplinkan santri. Nah, saat lupa itulah Allah tegur. Pas berikutnya saya nggak bisa gitu loh. Sehingga saya ketika santri semua berjamaah, saya suka ada bangga, ujub. Nah, kayak gini mantep nih jamaah nih full. Tuh, nggak sadar bahwa itu pun Allah yang memampukan gitu. Nah, ketika pas episode berikutnya, ngeleketai deh lah haula. Nah, itu bagus tuh ngeleketainya, atau nggak ngeleketai? Apa ya? Tak berdayanya itu mampu, sehingga terasa sifat ubudiyah kita, bahwa kita hanya seorang hamba, tidak ada daya dan upaya, nggak bisa apa-apa tanpa ditolong Allah. Itu. Jadi gitu. Jadi manusia ditakdirkan berbuat salah, kemudian bertobat, lalu setelah tobat dekat dengan Allah. Gitu. Nah, inilah yang dijelaskan dalam kitab ini. Wa kanat sahwatuhu mahmudan fa innahu talaba alla yufariqa jiwarul haqqi azza wa jalla. Bahwa kan kita sudah bahas dari halaman pertama, udah berapa tahun nih ngaji. Jangan jadi abdi syahwat.
jangan diperbudak keinginan kecuali ingin dekat dengan Allah. Nah, tapi Nabi Adam juga punya syahwat, cuman syahwatnya mahmudah, terpuji, ingin dekat dengan Allah. Fa innahu talaba alla yufariqa jiwarul haqqi azza wa jalla wal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para nabi pun mazalu yukhalifuna nubusum, selalu tuh mazalu, ini sebutnya apa, kana wa akhwatu ya, zala mazalu, mazalu itu orang gingsir tidak pernah berhenti, berarti selalu para nabi itu selalu melawan nafsunya, berjuang, ditirakati, diriyadhohi, mujahadatun nafsi namanya, watiba'ahum, dan melawan watak mereka. Nih watak kita, ini watak kita, ingin yang enak-enak terus, ingin ngelihat yang indah-indah terus, ingin lihat yang cantik-cantik ganteng terus, ingin ngelihat makan enak terus, ingin dengar-dengar yang indah-indah. Nah ini dilawan semua watak-watak kayak begini para nabi itu. Tuh. Wasyahwatihim, syahwat keinginan selain Allahnya dikendalikan, hatta tahaku bil malaika, sehingga mereka berjumpa dengan malaikat min haitsul haqiqah, bisa ngelihat malaikat yang asli. Kenapa? Karena malaikat nggak ada nafsu dan syahwat kan, berarti satu letting dengan malaikat. Tubuhnya manusiawi tapi hatinya sudah malakiyun namanya, udah kayak malaikat, udah bersih. Likasroti mujahadatihim, kenapa mereka bisa berjumpa malaikat dalam bentuk yang asli? Karena perangnya luar biasa melawan hawa nafsu, wa mukabadatihim liang pusihim, dan terus melewati fase-fase kesulitan berjuang melawan nafsu. Al anbiya wal mursalun wal auliya yasbiruna, para nabi, para rasul, para wali selalu sabar hidupnya. Wah, masya Allah, nggak pernah marah-marah kecuali marahnya digerakin Allah. Saya pernah ngelihat guru marah. Jadi begini, saya cerita, saya tuh ngasih tahu ke siapa ya, bahwa apa ya, saya lapor ke guru, itu guru sedang ini tuh, sedang connect ke Allah tingkat tinggi itu. Cuman saya cerita, saya sedang berdiri di tembok. Tadi cerita sama Pak Fulan, katanya gini. Jadi misal disuruh A, kok malah ngelawan itu orang itu, pesan dari guru, itu guru langsung tangannya spontan teko gelas yang di meja buar, hancur semua. Oh, saya di hati, di lubuk hati saya begini, kok wali marah ya gitu. Jawali mah ahli sabar, langsung dijawab, ini bukan marah. Waduh, ketahuan. Ini apa ya jawab beliau tuh, ini bukan marah. Jawabnya apa itu ya, bukan emosi, bukan godob, lupa saya itu. Cuman saya malu aja tuh, ketahuan gitu, kok wali marah ya. Ya Nabi juga kan pernah marah Nabi, cuman marahnya Nabi jadi ilmu dan hikmah gitu. Marahnya itu biidznillah gitu, bukan karena syahwat godob, bukan. Wali juga begitu. Al-anbiya wal mursalun wal auliya yasbiruna, selalu sabar para nabi dan para wali itu. Wa antum ayadun, kamu juga harus begitu, kata Tuhan saya. Waqifuhum, contoh kesabaran mereka. Jadi yang muarah melulu, kira-kira jadi wali mual teman. Wali setan boleh. Ya kalau melulu lah sewaktu-waktu ya boleh, kecuali marahnya itu nahi mungkar, itu pun ada aturan gitu loh. Seperti Nabi marah kan ketika apa tuh, ketika disangka nggak adil habis perang Hunain, bukan perang Badar, bukan Hunain, akhirnya kafir kalah, lalu dapat ghanimah gitu, hasil rampasan perang, cewek-cewek kafir, onta, kuda, kambing, harta emas segala macam itu diambil semua dari orang kafir. Nah lalu orang-orang muhajirin Mekah dikasih onta, sapi, segala kuda, kambing. Orang Madinah nggak dapat apa-apa. Nah akhirnya desas-desus di belakang Nabi, Rasul begitu kalau sama kaumnya orang Mekah, mentang-mentang sesama orang Mekah,
dikasih ini itu, kita mah nggak dikasih apa-apa. Namanya dengki aya bae tah. Tapi dengkinya sahabat jadi ilmu. Akhirnya desas-desus itu merasa tidak adil pembagian, nyampe kepada telinga Rasulullah, ada yang nyalaporin. Nabi marah. Jika Allah dan Rasulnya sudah dianggap tidak adil, lalu siapa lagi di muka bumi ini yang adil? Tapi Nabi nggak pakai bahasa Arabnya apa kali itu. Seandainya Allah dan Rasulnya, kan pasti apa yang dilakukan Rasul kan wahyu dari Allah kan. Nggak mungkin Rasul melakukan sesuatu tanpa wahyu, ngucap sesuatu tanpa wahyu nggak mungkin, bergerak tanpa wahyu nggak mungkin. Seandainya Allah dan Rasulnya sudah dianggap tidak adil, artinya zalim, lalu siapa lagi di muka bumi yang adil? Siapa? Itu ngedengar kayak gitu, para sahabat nangis semuanya, nyesel gitu, dari tobat gitu. Nah, marahnya itu Nabi berhikmah mendidik para sahabat jangan berusangka, lalu yang kedua menjelaskan kebenaran. Nah, itu memarahnya marah ibadah kayak begitu. Kayak nanti di depan ada tuh, di depan ada. Jangan nyakitin orang kecuali disuruh Allah gitu. Jangan ngelukain orang kecuali disuruh Allah, ada. Jadi kalau minggu depan nggak ngaji Pak Haris, wah nggak bisa pokoknya. Ketinggalan berita. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah, bisa mengamalkan walaupun sedikit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amatika wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma arhamna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa barakina. Allahumma ij'al baini wa baina man ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time we